Okay, all of you, good evening. This is your Pawan Kalyan. ఈరోజు మనం ఓకే మైక్ నడుస్తుంది డే 2లో ఎంటర్ అయ్యామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I would like to share my education qualification. My education qualifications is MA and B.Ed and DLED. This is okay. MA English Literature, B.Ed English and Social, and Diploma Element Education is English and Maths. I can teach here Social and Maths and English also. And I qualified 3 times TET, and one time I wrote the DSC and I appeared and selected as a SGT in DSC 2024. Now I am working as a primary teacher in government school. This is my education qualification. Okay, so why I am telling you, because of those who are watching my videos, you should know about my profile. That is why I am sharing you. So here, all of you, those who are watching my video, please subscribe to get more videos, and please share to your friend, those who are preparing for the competitive exam. Definitely it will be useful to them. I hope that one. Okay, let's enter on the topic. Yesterday we discussed verb topic, subject and object, and in verb topic we didn't discuss finite verb and non-finite verb. Today we are going to learn that one, finite and non-finite verb. Okay, what is the finite verb and non-finite verb? Now I am able to explain you finite verb and non-finite verb. So finite verb here, see, and what I am writing on the whiteboard, please note and keep a separate notebook according to the topic wise. Write neatly in your notebook. Okay. See, finite verb, the form of a verb that is governed by the subject and also person's number. Okay, and it reflect tense. That is the finite verbs. Okay, so అంటే చూడండి, finite verbs అంటే ఇది సెంటెన్స్ ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది, whereas అదే as well as it is the indicate the main verbs in the sentence. Okay, and it appears as a dependent and independent clause also. Okay, so now I'm going to explain you. First you have to write the definition. Finite verb, the form of a verb that is governed by the subject and it reflects tense. Okay, example here, see, I go to school regularly. Okay, see here, I go to school regularly. This is a first what tense it is? It is the simple present tense. So here go is the main verb. So this is the finite verb. Okay, what I have told you, that one finite verb that is governed by the subject. This is governed by the subject. Okay, and it reflect tense. So this is the finite verb. So we say that it is indicated main verb in the sentence. In the sentence. So this is the finite verb, as well as okay it appear
it appear in dependent and independent clause. This is the final rule. Now, let me write another example for you to know briefly. See here, they said that he got good marks. See, they said this is a reported verb. This is a reported speech. Okay. So here he got good marks. This is also finite verb. Okay. This is the which clause is it? It is independent clause. This is the dependent clause. Okay. When we get the topic of clause and present, then I will explain very briefly about present clause. Okay. First, you have to get the idea what is the finite verb. Finite verb, which means that it is indicated main verb in the sentence. And so this is the finite verbs. Okay, na? Let's know the non-finite verbs. అంటే ఫైనైట్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇప్పుడు మనం మెయిన్ వర్బ్స్ ఉంటేనే సెంటెన్స్లో మెయిన్ వర్బ్ ఉందనుకో, ఆ మెయిన్ వర్బే ఫైనైట్ వర్బ్ కింద ట్రీట్ అవుతుంది. అదే అంతే, ఏం దానికన్నా ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఈ డెఫినేషన్ అన్ని రాసుకోండి, మీకు డెఫినెట్గా ఇవన్నీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇప్పుడు మీరు టెట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, కాకపోతే ఇప్పుడు రాసిన ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిపోయినా ఏం పర్వాలేదు. ఎందుకంటే టెట్లో క్వాలిఫై అవ్వాలన్నా, డిఎస్సి జాబ్ రావాలన్నా ఇవన్నీ 1-2 మంత్లో జరిగే ప్రక్రియ కాదు. కనీసం సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎవరైతే రీసెంట్ డిఎస్సిలో 2018 కానీ 2024లో జాబ్ కొట్టిన వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు మీకు అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అప్పట్లెక్క లేదు, పేపర్ కూడా చాలా మారిపోయింది. చాలా అబ్జెక్టివ్ ఫామ్లో కూడా ఏబిబిసిడి ఇలా వస్తున్నారు. సో టాపిక్ వైజ్గా మనం దానిపైన పూర్తి అవగాహన ఉంటేనే మనం బీట్ చేయగలం. అందుకోసం నిదానమైనా పర్లేదు కానీ మొత్తం టాపిక్ని క్లియర్ కట్గా కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా నేర్చుకోండి. తర్వాత నెక్స్ట్ టైం రాసేటప్పుడు ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వడం కాదండి, మంచి మార్క్స్ వస్తుంది. విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ గుడ్ మార్క్స్. ఐ హోప్ దట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లోనే మనం 3 టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. దీనిపైన 2 టైం నేను 2 సార్లు పేపర్లో చూశాను. ఇట్ ఏ విధంగా ఫ్రేమ్ అవుతుంది, ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది నేను 2 టైం చూడడం జరిగింది. ఫస్ట్ అసలు నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే the form of the verb, okay, that is not governed by the subject and person and also timber, okay, and it does not reflect tense. ఫస్ట్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే ఏమన్నా అది టెన్స్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. మెయిన్ వర్బ్ ఉన్నదాన్ని మనం ఏమనుకున్నాం, ఫైనైట్ వర్బ్ అనుకున్నాం. కానీ ఇది ఫైనైట్ వర్బ్కి ఇది రివర్స్. నాన్ అంటే ఇక అంతే, అంటే దీనికి ఆపోజిట్ అనమాట. అంటే ఇది టెన్సెస్ ఫామ్ చేయదు. అదేవిధంగా ఇది సబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఉండేదాన్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాస్తున్నాను, ఈ డెఫినేషన్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద verb that is not governed by the subject and it does not reflect tense. అంటే ఇది టెన్స్కి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, సబ్జెక్ట్తో కూడా సంబంధం ఉండకుండా ఉండేదాన్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వన్స్ యు సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఇప్పుడు I went to market to buy a vegetable.
సేమ్ ఇలా ఐ వెంట్ టు హాస్పిటల్ టు సీ మై ఫాదర్, ఇలా మనం చెప్తా ఉంటాం. అంటే నేను హాస్పిటల్ వెళ్ళాను మా ఫాదర్ చూడడానికి, లేదా నేను మార్కెట్ వెళ్ళాను కూరగాయలు కొనడానికి అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఐ వెంట్ మార్కెట్. ఐ వెంట్ మార్కెట్ ఇది మెయిన్ వర్బ్. మెయిన్ వర్బ్ అంటే దీన్ని ఫైనల్ వర్బ్ అంటాం. ఇక్కడ ఎందుకంటే దీన్ని ఇది చేస్తుంది సబ్జెక్ట్కి, దీనికి లింకప్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి టు బై, ఈ బై చూడు, దీన్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అని అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం. దీన్ని ఎందుకు నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం అంటే చూడండి, అంటే ఇక్కడ మన యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటి, సబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఇది టెన్సెస్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. టు బై ఏ వెజిటబుల్, ఇది ఏమైనా టెన్సెస్ ఫామ్ చేస్తుందా, దీని ముందు ఏమైనా సబ్జెక్ట్ ఉందా అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ ఏదైనా టెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా లేదు, సబ్జెక్ట్ ఏదైనా సంబంధం ఉందా లేదు, అందుకోసం దీన్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం. ఇంకోటి చెప్తాను, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ రీడ్ వెల్, నేను మంచిగా చదువుతాను. ఐ కెన్ రీడ్ వెల్, ఇక్కడ ఐ కెన్ అనేది మోడల్ వెర్బ్ అండి. ఇక్కడ రీడ్ అనేది దీనికి కెన్కి రీడ్కి చూడండి, ఇది మోడల్ వెర్బ్. ఈ మోడల్ వెర్బ్ అనేది ఇక్కడ ఈ సబ్జెక్ట్తో లింకప్ అయింది, కానీ ఇక్కడ రీడ్ అనేది లేదు. సో దీన్ని కూడా మనం నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్గా కూడా ట్రీట్ చేస్తాం దీన్ని. తర్వాత ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోవచ్చు, ఐ మేడ్ హిమ్ వెయిట్ అట్ మై స్కూల్, నా స్కూల్ వద్ద అతన్ని నేను వెయిట్ చేయించాను. సో ఇక్కడ ఐ మేడ్ హిమ్, ఇక్కడ వెయిట్ ఉందా, ఇది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఫైనైట్ వర్బ్కి నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్కి డిఫరెన్స్ ఏందో మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను. ఐ హోప్ దట్ you could understand what is the finite verb and what is the non-finite verb, what is the difference between the finite and non-finite verb. Finite verb, which means that it reflects tense and it indicated main verbs in the sentence, okay na? Whereas the non-finite verbs, it does not reflect tense and it is not a main verb in the sentence. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏంటి, ఇక్కడ మేడ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్, ఇక్కడ వెయిట్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ కాదు. సో దిస్ ఈస్ ద నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్గా మనము దీన్ని ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇంకా దీంట్లో 3 రకాలు ఉంటాయి, 3 టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో నుంచి బిట్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలా వస్తుంది, ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏ విధంగా వచ్చింది, అది ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఇది రాసుకోండి ఫస్ట్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇందులో డిఫరెన్స్ ఉన్న 3 కూడా నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్సే కాబట్టి అసలు ఫస్ట్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అనేది మనకు తెలియాలి. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇది టెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, అది సెంటెన్స్లో మెయిన్ వర్బ్ కాదు, అదే నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. సో ఇప్పుడు దాని గురించి నేను చెప్పబోతున్నాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, ఇక్కడ 3 రకాలు ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద 3 టైప్ ఆఫ్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్, దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫినిటీస్, సారీ జెరండ్ ఉంటుంది, మీరు వినే ఉంటారు. రెండవది వచ్చేసరికి పార్టిసిపల్, మూడవది వచ్చేసరికి ఓకే జెరండ్, పార్టిసిపల్. ఇందులో మళ్ళీ 3 రకాలు ఉంటుంది పార్టిసిపల్లో. ఏమంటే ప్రజెంట్, దీని తర్వాత పాస్ట్, దీని తర్వాత మళ్ళీ పర్ఫెక్ట్. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్, పాస్ట్ పార్టిసిపల్, సారీ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్. పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్, సారీ క్యాప్ పడదండి ప్రతి.
ఇన్ఫినిటీస్. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ జెరండ్, సెకండ్ వన్ పార్టిసిపల్, థర్డ్ వన్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ 3 టైప్ ఉంటుంది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ నేను జెరండ్ గురించి చెప్తాను, దాని తర్వాత పార్టిసిపల్ గురించి చెప్తాను, దాని తర్వాత ఇన్ఫినిటీస్ గురించి చెప్తాను. ఓకేనా? సో దీన్ని రబ్ చేస్తున్నాను, మీరు అయితే దీన్ని రాసుకోండి. ఫస్ట్ వన్ gerund. What is the gerund? So gerund అంటే ఏంటి? gerund is nothing but a v1 plus ing form. దీన్నే gerund అంటాం. ఓకేనా? అంటే v1 plus ing form ఉన్నదాన్ని మనం gerund అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వెర్బల్ నౌన్. వాట్ నాన్న ఫస్ట్ ఇది let me write definition, then after I will explain you. It is a verbal noun. It is used. It is used in the place of. It is used in the place of either subject or object. So it is used in the place of either subject or object, and it does not reflect tense, and it is non-finite verb. ఈ రాసుకోండి, ఈ డెఫినేషన్ రాసుకోండి, మీకు ఐడియా. ఎందుకంటే మనకు అసలు జెరండ్ ఏంటో దానిపైన అసలు ప్రైమరీ అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే మనం తర్వాత క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ మనం దానికి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జెరండ్ అంటే ఏంది? ఇట్ ఈస్ ఎ వెర్బల్ నౌన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. మనం ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో సబ్జెక్ట్ కానీ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది ఈ జెరండ్. తర్వాత ఇది టెన్స్కి మాత్రం రిప్లేట్ చేయదు, టెన్స్కి రిప్లేట్ చేయదు. ఇది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. అంటే ఇప్పుడు నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటి? అది టెన్స్ రిప్లేట్ చేయదు, అది మెయిన్ వర్బ్గా అయితే టెన్స్ సెంటెన్స్లో ఉండదు, దాన్ని మనం నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్గా ట్రీట్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ అని చెప్పి, స్విమ్మింగ్ చూడండి, ఇది ఏ ప్లేస్లో ఉంది? విచ్ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ ప్లేస్. బట్ ఏమవుతుంది, ఇది ఏమైనా మీకు ఇది v1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అయింది, కాకపోతే ఇది సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, కానీ ఇది టెన్స్కి రిప్లేట్ అవ్వదు. ఓకే, దీన్నే మనం ఏమంటామంటే జెరండ్ అంటాం. ఓకేనా? తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది 1 by 1 3 రాసుకొని వస్తాను. దీనిపైన ఇంకా బ్రీఫ్గా కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కంపల్సరీ దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్లో చాలామంది ఇక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇందులోనే యాజ్ ద subject of the verb. Subject of the verb అంటే ఇప్పుడు రాసినది అంటే సబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి, స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్. స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్. సో హియర్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ద జెరండ్. ఓకే, రెండోది చూడండి, as the object of the verb. See here, subject of the verb and the verb. Okay, which verb? It is the primary verb. So
దీనికి సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ వర్బ్గా ఉండేదాన్ని మనం జెరెంట్ అంటాం. ఇక్కడ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద వెర్బ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, హీ లైక్స్ స్విమ్మింగ్. ఇది వెర్బ్. ఇది ఏ వెర్బ్? లైక్స్ మెయిన్ వర్బ్స్. ఓకేనా? మెయిన్ వర్బ్స్కి ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి? స్విమ్మింగ్. ఈ లైక్ స్విమ్మింగ్ లేకపోతే రన్నింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకేనా? దీన్నే మనం జెరెంట్ అన్నాం. అంటే ఇది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ అడిగి కింద ఇలా అండర్లైన్ చేసి ద అండర్లైన్ వర్డ్ విచ్ వన్ ఇట్ ఈజ్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు V4 ప్లస్ ఇది టెన్స్ అండ్ ఇది ఫైనైట్ వర్బ్, ఇది జెరెంట్, ఇలా అడుగుతారు. కొన్నిసార్లు ఫైనైట్ వర్బ్ తర్వాత నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ జెరెంట్ అంటారు. అప్పుడు ABCD ఆర్ BC అలా అడుగుతారు. అప్పుడు ఇది నాన్ ఫైనైట్ ట్రీట్ అవుతుంది. నాన్ ఫైనైట్ కాబట్టి ఇందులోని ఇది ఏంటనేది జెరెంట్. సో అప్పుడు నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ జెరెంట్ అంటే ఆ రెండింటి పెట్టాలి. ఒకవేళ జెరెంట్ అంటే జెరెంట్ అని పెట్టాలి. టెన్స్ కాదు, ఇది V4 కాదు. ఫస్ట్ దీన్ని ఒకసారి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగారు. నేను రాసినప్పుడు ఆ పేపర్ కూడా ఉంది. సో జెరెంట్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అయితే రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఓకేనా? తర్వాత మూడవది వచ్చేసరికి ఇంకా ఏ విధంగా ట్రీట్ అవుతుందంటే యాజ్ ద ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. యాజ్ ద ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉంటేనే మీకు అర్థమవుతుందని నేను ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. చూడండి, ఐ wrote exam good because of having good preparation. ఒకసారి చూడండి, ఐ wrote exam good because of having good preparation. బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ హ్యావింగ్ ఉంది. ఆఫ్ అంటే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత హ్యావింగ్ ఉంది. ఇక్కడ దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే జెరెంట్ అంటాం. చాలామంది ఇక్కడే మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటారు. బికాస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ గుడ్ అంటే మంచి ప్రిపరేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఎగ్జామ్ మంచిగా రాశాను. ఇది. సో ఇంకో ఎగ్జామ్ కూడా దీనిపైన రాస్తాను. సరే చూడ, ఇవన్నీ మీరు రాసుకోవాలి 1 by 1. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకోటి రాస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్లో. దీనిపైన ఒకసారి నా ఫ్రెండ్కి నాకు డిస్కషన్ కూడా జరిగింది. నేనేమని ఒకసారి ఒకసారి ఇలా రాశాను, ఒక సెంటెన్స్ రాశాను. ఏమని? ఐ వెంట్ స్కూల్ విత్ ఏ వ్యూ టు టీచింగ్ గుడ్. అంటే నేను స్కూల్కి ఎందుకు వెళ్ళానంటే మంచిగా బోధించడానికి వెళ్ళాను, మంచిగా బోధించాలనే ఉద్దేశంతో నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను అని దీని ఇక్కడ చూడండి. విత్ ఏ వ్యూ టు తర్వాత టీచింగ్ వచ్చింది, V4 వచ్చింది, V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే జెరెంట్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా సబ్జెక్ట్తో ఏమైనా లింకప్ ఉందా? సబ్జెక్ట్తో ఎలాంటి లింకప్ లేదు. తర్వాత ఇదేమైనా టెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందా? లేదు. ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఏమొస్తుంది? వెంట్ అనేది మెయిన్ వర్బ్ కాబట్టి ఇది ఫైనైట్ వర్బ్ అవుతుంది. టీచింగ్ అనేది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్, ఇందులో ఇది ఏంటంటే జెరెంట్. సో కొందరు ఎలా అడిగారంటే నాకు సిల్లీగా అడిగారు, 2 తర్వాత టీచింగ్ V4 ఎట్లా వస్తుంది? V4 రావాలంటే ముందు బీఫామ్స్ ఉండాలి కదా, ఇలా చెప్పారు. అంటే వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ లేదు, అంటే నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ మీద నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి నాకు ఆ క్వశ్చన్ చేశారు. నాన్ ఫైనైట్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటే నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ అనేది టెన్సెస్కి అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, అది మెయిన్ వర్బ్ కాదు, అది జెరెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటే నాకు ఆ క్వశ్చన్ చేయరు. సో అందుకోసం మనం
ఏదైనా సబ్జెక్ట్లో సగం సగం నాలెడ్జ్తో ఉంటే మాత్రం చాలా డౌట్స్ ఉంటుంది, ఉన్నది కూడా పోతుంది. అందుకోసం పూర్తిగా చదివిన తర్వాత, పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఏ సెంటెన్స్ అయినా ఏదైనా అది ఫైనైట్ వర్బా, నాన్ ఫైనైట్ వర్బా, అది టెన్సా, ఏ టెన్సు, అది ఏ స్ట్రక్చరు ఏంటనేది మన ఆటోమేటిక్గా ఐడియా వచ్చేస్తుంది. సో అందుకోసమే సగం సగం నాలెడ్జ్తో క్వశ్చన్ చేయడం మానుకోవాలని నేను కూడా చెప్పాను. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే మాట చెప్పాను. ఎందుకంటే ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా మనం వెనెవర్ వి స్టార్ట్ ఎనీథింగ్ దే ఆర్ రెడీ టు క్రిస్టైజ్. అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఎవరైనా ఏదైనా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విమర్శించడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళని మనం పట్టించుకోకూడదు. ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళని మనం పట్టించుకున్నాం అనుకో, మనం అక్కడే ఉండిపోతాం, మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో వాళ్ళే మనకి ఏం డబ్బులు ఇచ్చి మన ఫ్యామిలీని మేము పోషించాం. సో మనం ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనం బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని సబ్జెక్ట్ని మన పని మనం చేసుకుంటే ఆ పని మనకు నిలబెడుతుంది సమాజంలో. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని మోటివేషన్ స్పీచ్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లో మనం జెరెంట్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఇక సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి పార్టిసిపల్. సో వాట్ ఈస్ అ పార్టిసిపల్? పార్టిసిపల్లో 3 రకాలు అన్న. ఫస్ట్ వన్, అసలు పార్టిసిపల్ అనేది ఏందో ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మెయిన్ వర్బ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, ఓకేనా? అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ టెన్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్, ఓకేనా? ఇట్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఏ అడ్జెక్టివ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పార్టిసిపల్, ఓకేనా? ఇందులో ఫస్ట్ ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అనేది చూద్దాం. ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు. ఫస్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం. ఓకే, ఐ లైక్ దిస్ డాన్సింగ్ డాల్. ఇక్కడ డాన్సింగ్ డాల్ ఇది చూడండి. ఐ లైక్ దిస్ డాన్సింగ్ డాల్ అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటే V1 ప్లస్ ఇంగ్, V1 ప్లస్ ఇంగ్. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ పక్కన డాల్ ఉంది. జెరెంట్లో అయితే ఏమీ లేదు. అంటే జెరెంట్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఇది కూడా ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, కానీ దీంతో లింకప్ అయి ఉంది. దీంతో డాల్తో లింక్. డాల్ అడ్జెక్టివ్. డాల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? డ్యాన్సింగ్ చేస్తుంది. సో దీని ప్రత్యేకతను చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద అడ్జెక్టివ్. దిస్ ఈజ్ వి కాల్ ద ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు చెప్తాను. ఏం చెప్తాం? ఈ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ద రన్నింగ్ ట్రైన్. ఈ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ద రన్నింగ్ ట్రైన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ జంప్డ్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ నుంచి వాడు జంప్ చేసిన ట్రైన్లో నుంచి వాడు దూకిండు. ఇక్కడ ఈ రన్నింగ్ ఉంది, దీన్నే మనం ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటాము. ఓకే, ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్లో. ఇలా ఒక క్వశ్చన్ ఇట్లా సెంటెన్స్ చేసి కింద రౌండ్ అప్ ఇస్తారు. రౌండ్ అప్ చేసి విచ్ వన్ ఇట్ ఈస్ అని అడుగుతారు, కింద ఇస్తారు. ఇది ప్రజెంట్ V4 అని ఇస్తారు. ఇది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. అండ్ వాళ్ళు ఇంకా ఇది ఫైనైట్ వర్బ్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇంకా ఇది జెరెంట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం దాని పక్కన ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అని ఇవ్వచ్చు. సో దెన్ ఇఫ్ యూ నో ద ఐడియా అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ వర్బ్స్ అండ్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్, దెన్ యూ విల్ notice it and you will give the correct answer. So it is likely to get the correct answer here. Okay na? So that is why I am telling you this example. So note it, every point here very important. Okay, చూడండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ రాస్తున్నాను, పాస్ట్ పార్టిసిపల్. పార్టిసిపల్ అంటే ఏంటి? పాస్ట్ అంటే మనకు తెలిసిందే. అది వెర్బ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే పాస్ట్లోనే ఉంటుంది. సో అంటే V1కి ఏమేమి యాడ్ అవుతాయంటే EN కానీ, తర్వాత ED కానీ,
డి కానీ ఇలా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను. ద బ్రోకెన్ గ్లాస్, ద బ్రోకెన్ గ్లాస్ కట్ మై ఫుట్. అంటే పగిలిపోయిన గ్లాసు ఏం చేసింది, నా ఫుట్ని కట్ చేసింది. ఇక్కడ చూడండి, ద బ్రోకెన్ గ్లాస్, దీన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాము, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. సో అందుకోసం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, V4లో ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ఇక్కడ బ్రోకెన్ అనేది V2లో, అంటే ఇది V2లో అది మన పాస్ట్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పనా, ఇప్పుడు ఇది ఒక సెంటెన్స్. ఇది మామూలుగా చెప్పాలంటే మనం ఇప్పుడు ఇది ఏ టెన్స్ అని మనం మామూలుగా చెప్తాం. ఈ మొత్తాన్ని కలుపుకుంటే ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ అని, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ కూడా మనం చెప్తాం. ఎందుకంటే కట్ అనేది V2 కూడా కట్టే ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలా చెప్తాం. అయితే ఈ బ్రోకెన్ అనేది ఏమైనా టెన్స్ ఫామ్ చేస్తుందా? లేదు కదా. ఇదేమైనా దేంతో అనేది లింకప్ ఉందా? లేదు. సో అందుకోసం ఈ బ్రోకెన్ని మనం ఏమంటామంటే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. ఇంకోటి, ద టైర్డ్ పర్సన్, టైర్డ్ పర్సన్ always give next work, give up. Always give up next work. సో టైర్డ్ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ వర్క్ చేస్తారా, రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు నేను. సో అందుకోసం ఇక్కడ టైర్డ్. సో దీన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ఏమంటామండి, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. సో ఇక్కడ రాసుకోండి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేది. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లని జెరెంట్, తర్వాత పార్టిసిపుల్లో ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ డిస్కస్ చేసాము, పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ డిస్కస్ చేసాము. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ గురించి తెలుసుకుందాం. కష్టమేమో కొంచెం కూడా వెళ్ళదు, డిస్టర్బ్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ గురించి తెలుసుకుందాం. పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే చూడండి, ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ అయితేనే మనకు మంచిగా ఐడియా అవుతుంది. క్వశ్చన్ కూడా, అంటే సెంటెన్స్ బట్టి మనకు కూడా ఐడియా వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం రాస్తున్నానండి, ఇక్కడ హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్, having completed my work I came to home. ఇక్కడ చూడండి, అంటే దీని తెలుగు మీనింగ్ ఏంటంటే, నేను వర్క్ని కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చాను, ఇలా చెప్తాం. ఇది అడ్వాన్స్ స్ట్రక్చర్ ఇది. సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటారు. ఇది ఇందులో హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్ ఐ కేమ్ టు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది టెన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది, అవునా కదా. ఇది మెయిన్ వర్బ్, ఇది సబ్జెక్టు, ఇది టెన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్స్ అనేది ఇది ఏమైనా టెన్స్ ఫామ్ చేస్తుందా? ఇందులో ఏమైనా సబ్జెక్ట్ ఉందా? లేదు. సో అందుకోసం దీన్ని ఏమంటాం, ఇది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. దీన్ని ఏమంటాము మనం, పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటాము. ఇలా కింద రాసుకోండి, పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ చాప్టర్లో రాసుకున్నా, మీరు పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపుల్ అని రాసుకోండి. ఓకేనా. అంటే ఇంకా ఎలా చెప్పవచ్చు, హ్యావింగ్ ఇది దీన్ని యాక్టివ్ వైజ్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు ప్యాసివ్ వైజ్లో ఉంటుంది. హ్యావింగ్
హ్యావింగ్ బీన్ seen snake, having been seen snake, she ran away. అంటే స్నేక్ని చూసి ఆమె దూరంగా పరిగెత్తింది. అంటే స్నేక్ని చూసి ఆమె దూరంగా పరిగెత్తింది. టెన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ టెన్స్ని ఫామ్ చేయట్లేదు. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపల్ అంటాము. సో ఇది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎలా అంటే నిన్న నేను మొత్తం వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాను అంటాం. సో దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సింపుల్గా హ్యావింగ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఆల్ మై వర్క్స్ ఐ కేమ్ టు హోమ్, ఐ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్, ఇలా చెప్పొచ్చు. మన వాళ్ళు కొందరు ఎలా ఉంటారంటే మహానుభావులు అంటే ఎలా విమర్శించే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. ఇదేంది హ్యావింగ్ బీన్ కంప్లీట్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లేదు, ఏమీ లేదు, ఇదేంది ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అది దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ వర్బ్. ఫైనైట్ వర్బ్లో అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పార్టిసిపల్ అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు, కాబట్టి వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు. అందులో అలాంటి వాళ్ళని మనం ఏం చేయలేం. అందుకోసం మనం ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఇది ఎగ్జామ్ వస్తుంది, అప్పుడు నీకు మార్క్స్ వస్తే వాడికి మార్క్స్ లాస్ అవుతుంది అంతే, దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఓకే రైట్. ఇప్పుడు పార్టిసిపల్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఐఎమ్ అబౌట్ టు డిస్కస్ థర్డ్ వన్, ఇన్ఫినిటీస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. Infinities is classified into two types. That is the first one is the bare infinity. What is the bare infinity? The root of the verb without to. That is the bare infinity. So here, why I am using here bilingual language? Because of here you first have to understand the concept. That is why I am explaining Telugu. I am using Telugu language also. Otherwise, I can explain the entire the topic without using a single Telugu word also. There is no doubt at all. Okay. So my concept is that I don't want to speak in English. That is not my concept. My concept is that I have to make the people to speak in English. That is my concept. So when will they speak? When they know the concept, when they know the grammar, definitely they can speak in English. There is no problem at all. So here bare infinity. What is the bare infinity? Asal bare infinity ante enti? Without to, ante the base, the root of the verb, without to, that is bare infinity. Okay, the root of the verb without to, that is bare infinity. Okay, example rastunna chudandi. What is the example here? See, without to, I made him wait at my office. Including the second one, she can do anything. I mean, ఏదైనా చేయగలదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఐ మేడ్ హిమ్. మేడ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. ఓకే, ఇక్కడ వెయిట్ ఉందా చూడు, ఏమైనా టూ ఉందా దీని పక్కన? లేదు. సో దీన్నే మనం బేర్ ఇన్ఫినిటీ అంటాము. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఐ కెన్ డూ. కెన్ అనేది మోడల్ వర్బ్, దీని పక్కన ఏమైనా టూ ఉందా? ఐ కెన్ టు డూ అని ఉందా? ఐ కెన్ డూ అని ఉంది. లేకపోతే టుడే రైన్ మే కమ్. మీ తర్వాత మోడల్ వర్బ్ తర్వాత కమ్ వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటామంటే అది మెయిన్ వర్బ్గా ట్రీట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. దట్ ఈస్ ద వాట్ బేర్ ఇన్ఫినిటీ. అది ఏంటంటే వితౌట్ టూ ఉన్న దాన్ని ఏమంటామంటే బేర్ ఇన్ఫినిటీ అంటాం. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటా. సో
ఇక్కడ ఎలాంటి టూ లేనిది ఉండదని మనం బేర్ ఇన్ఫినిటీ అంటాము. సో ఏదైనా కుషంగా నేర్చుకుంటేనే మనకు మంచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులో రెండవది టు ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ వన్ ఏంటండి టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే టూతో వెర్బ్స్ ఉన్నదాన్ని మనం టు ఇన్ఫినిటీ అని సింపుల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాయనా మోడల్ వెర్బ్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు సి హ్యాష్ టు రైట్ వెల్. సి హ్యాష్ టు రైట్ ఆమె మంచిగా రాస్తుంది. లేకపోతే ఇంకా ఐ వాంట్ టు లెర్న్ కెమిస్ట్రీ. నేను కెమిస్ట్రీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడండి హ్యాష్ టు, వాంట్స్ టు, వాంట్ టు, తర్వాత ఇంకా ఇంకోటి హ్యావ్ టు. సో హ్యావ్ టు తర్వాత ఇక్కడ వెర్బ్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే టు ఇన్ఫినిటీ అంటాము. సో టూ లేకుండా ఉండేదాన్ని ఏమంటామంటే అది బేర్ ఇన్ఫినిటీ. టూ ఉన్నదాన్ని ఏమంటామంటే అది మనం దాన్ని టు ఇన్ఫినిటీగా అంటాము. అండ్ అదేవిధంగా ఇది మెయిన్ వర్బ్ అంటే మెయిన్ వర్బ్ కాదు, ఇది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లో ఇది ఏ ఇదంటే ఇది టూ ఉంటే టు ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది, టూ లేకపోతే అది బేర్ ఇన్ఫినిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ అడుగుతారు. డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. Once recollect what we have discussed in non-finite verb. Non-finite verb is classified into three types. What is that? Gerund, infinity, and participle. Gerund, we know that gerund is the V1 plus single form, and it is a verbal noun, and it can be used in the place of either subject or object. Okay, and it is a it does not reflect tense. It is a non-finite verb. That is a gerund. Participle, we know it is not a main verbs, and it does not reflect tense. It function as a adjective in the sentence. That is a participle. Participle again divided into three types. That what are there? First one is that present, past, perfect. Present V1 plus single form. దాన్ని మనం ప్రజెంట్ ఇది అంటాం పార్టిసిపల్. ఇప్పుడు V1కి ఈడి కానీ ఈ అంటే మనం V2లో ఉన్నతో కంబైన్ ఉన్న వర్డ్స్ని మనం ఏమంటామంటే ద బ్రోకెన్ గ్లాస్. బ్రోకెన్ అనేది అది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కింద వస్తుంది. ఓకేనా? ఈ విధంగా రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు తర్వాత పర్ఫెక్ట్, హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ మై వర్క్స్, లేకపోతే హ్యావింగ్ ప్రిపరేషన్, హ్యావింగ్ కంప్లీటెడ్ మై ఆల్ ద ప్రిపరేషన్ దెన్ ఐ గాట్ ద జాబ్. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు. అంటే నా ప్రిపరేషన్ మొత్తం అయిన తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఇలా సింపుల్గా మాట్లాడడానికి కూడా ఇవన్నీ స్పోకెన్లో ఎక్కువ ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. సింపుల్గా జెరెంట్ కానీ, తర్వాత ఇందులో పార్టిసిపల్స్ కానీ, బేర్ ఇన్ఫినిటీస్ కానీ, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫినిటీ 3 అనేది దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఫైనైట్ వర్బ్ అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ మెయిన్ వర్బ్. ఇట్ రిఫ్లెక్ట్ టెన్స్. ఓకేనా? అదే దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ వర్బ్. నాన్ ఫైనైట్ విచ్ మీన్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ టెన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, అండ్ ఇది సబ్జెక్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఉండదాన్ని మనం ఏమంటామంటే నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అంటాము. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అండ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ఫైనైట్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ నుంచి కంపల్సరీ 2 బిట్స్ అయితే వస్తుంది. ఎందుకంటే దీనిపైన అవగాహన ఉంటే మనం డెఫినెట్లీగా ఇప్పుడు వెర్బ్ చాలామంది ఎలా తెలుస్తూ ఉంటుంది, మెయిన్ వర్బ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంతేగాని మెయిన్ వర్బ్స్లో మళ్ళీ ఇర్రెగ్యులర్ తెలిస్తే తర్వాత బీ ఫార్మ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్లో మళ్ళీ 3 టైప్స్ అవి కూడా తెలియాలి. తర్వాత మళ్ళీ ఫైనైట్, నాన్ ఫైనైట్లో again 3 టైపు. మళ్ళీ అందులో ఇంకా సబ్ ఇది ఉంటుంది. మళ్ళీ ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ఇది ఫైనైట్ వర్బ్, నాన్ ఫైనైట్ అవి ఉన్న తర్వాత ట్రాన్సిటివ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్?
ఓకే, ఏం లేదు, సింపుల్గా చెప్తాను. ఏం లేదు, ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటే అది సబ్జెక్ట్ ఉండాలి, వెర్బ్ ఉండాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. దాన్నే ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ అంటాం. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ద యాక్షన్ దట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దట్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్. ఫస్ట్ let me write the definition. The action that is received to direct object and to that action. నీట్గా రాసుకోండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దీని తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే ఇంకా మీకు అర్థం అవడానికి ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ద యాక్షన్ దట్ ఈస్ రిసీవ్ టు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో మళ్ళీ ఆ యాక్షన్ని రిసీవ్ చేసేదే మీకు ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్గా ఉంటుంది. ఇలా నేను డెఫినేషన్ చెప్తే మీకు అర్థం కాదనే విషయం నాకు కూడా తెలుసు, అందుకోసమే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే మీకు కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఐ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ. ఇక్కడ చూడండి, ఐ గో టు స్కూల్, ఇది ఆబ్జెక్ట్, ఇది సబ్జెక్ట్. యాక్షన్ ఏంటి? గో. ఈ గో అనే యాక్షన్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? రోజుకి స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు. అండ్ ఇంకోటి వి అటెండెడ్ ద ప్రోగ్రామ్. వాళ్ళు ఎక్కడ అటెండ్ అయ్యారండి? ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ యాక్షన్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్తో లింకప్ అయి ఉంది. వాళ్ళు ఎక్కడ అటెండ్ అయ్యారు? ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్. నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను? స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. రెగ్యులర్లీ నేను రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నాను. సో దీన్ని అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అంటే ఈ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ ఉంటాం. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే అది ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే అది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. Next, intransitive verb. What is the intransitive verb? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే అబ్జెక్ట్ లేనిది ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. అంటే ద యాక్షన్ దట్ ఈస్ నాట్ రిసీవ్డ్ టు డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్. అంతే, ద యాక్షన్ that is not received to direct object. The action that is not received to direct object to that action. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే intransitive verb verb that is used without direct object. ఏంటి? వితౌట్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండానే ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, బర్డ్స్ ఫ్లై, పక్షులు ఎగురుతారు. ఎక్కడ ఎగురుతారు? ఆకాశంలో ఎగురుతారు, అంతే కదా. ఇప్పుడు బర్డ్స్ ఫ్లై ఇలా ఉంది అంటే పక్షులు ఎగురుతారు, ఇక అంతే. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేదు. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ ఉంది. ఒకవేళ బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై ఉందనుకో, అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దాన్ని మనం ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ అంటాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ పక్కన నేను ఇన్ ద స్కై రాశాను.
ఇన్ ద స్కై ఉంది అంటే స్కైలో ఆకాశంలో ఎగురుతాయి పక్షులు. ఇది ఆబ్జెక్ట్ కింద వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం, ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అంటాం. ఇప్పుడు నో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎలిమినేట్ దిస్ వన్. నో నో యూ హ్యావ్ టు రీడ్. చదువు ఒకసారి. బర్డ్స్ ఫ్లై అంటే పక్షులు ఎగురుతారు, అంతే సింపుల్. ఆబ్జెక్ట్తో పని లేదు ఇక్కడ. తర్వాత రెండోది ఈ పాస్డ్, అతను పాస్ అయిండు, లేకపోతే హీ ఫెయిల్డ్, సి ఫెయిల్డ్, ఆమె ఫెయిల్ అయింది. ఇక్కడ ఏం ఫెయిల్ అయింది? ఏ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయింది, ఎందులో ఫెయిల్ అయింది, ఏమైనా ఉందా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్? లేదు. సో ఇలా ఆబ్జెక్ట్ లేని దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇంట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్స్ అంటాం. సింపుల్ అంతే. సో దీనిపైన మన అవగాహన ఉంటే కంపల్సరీ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ వెర్బ్ టాపిక్ 2 or 3 బిట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, దీంతో మనము వెర్బ్ టాపిక్ని మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. వెర్బ్ అనేది మెయిన్ వర్బ్స్ డిస్కస్ చేసినాం, తర్వాత హెల్పింగ్ వర్బ్స్ డిస్కస్ చేసినాం, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఫైనైట్ వర్బ్, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్ డిస్కస్ చేసినాం, తర్వాత ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దీనిపైన ఒకసారి బ్రీఫ్గా ఐడియా తెచ్చుకోండి. తర్వాత మనం ఇక టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ నేర్చుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ వి గో టు డిస్కస్ టెన్స్ టాపిక్. టెన్స్లో కూడా కొందరు ఏమనుకుంటారంటే టెన్స్ అంటే 12 స్ట్రక్చరే అనుకుంటారు. 12 స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నవాడు నేను అన్నీ చేసిస్తా అంటాడు. ఏంది నువ్వు చేసేది బొందా? 12 స్ట్రక్చర్ కాదు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు మెయిన్ 3 మెయిన్, ఈ 3 into అగైన్ 3, ఈచ్ వన్ టెన్సెస్ డివైడ్ ఇంటూ 4 కాబట్టి 4 ఎంత 12. మళ్ళీ ఈ ఒక్కొక్క నుంచి ఈచ్ వన్ ఇక్కడ స్ట్రక్చరు డివైడ్ ఇంటూ 4, 12 4 48, ఇది 48 రావాలి. అప్పుడు నీకు యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. నువ్వు మళ్ళీ 12 నేర్చుకొని తర్వాత ఇందులో ఉన్న 4 భాగాలను నువ్వు సెట్ని నేర్చుకోకుండా ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఎందుకంటే చూడండి, అది అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ కిందనే వస్తుంది. 12 స్ట్రక్చర్ని మనం యాక్టివ్ వైజ్ కూడా చెప్పవచ్చు, తర్వాత డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ కూడా చెప్పవచ్చు. దీన్ని మళ్ళీ ఇందులోనే దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి, నెగిటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి, దీన్ని తర్వాత నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్గా మార్చాలి. ఇలా 4 విధాలుగా మార్చాలి. ఇప్పుడు నేనున్నా ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో అంటాను, నేను మ్యాంగో తింటా, ఇది డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. దీన్ని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటారు. ఇది ఒక ఈ 12 స్ట్రక్చర్, ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. ఓకేనా? మళ్ళీ దీన్ని 4 విధాలుగా మార్చాలి. ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్, నేను మ్యాంగో తిన్నాను, నేను మ్యాంగో తిన్నాను, అప్పుడు ఐ డోంట్ ఈట్ ఏ మ్యాంగో అంటాం. ఐ డోంట్ ఈట్ ఏ మ్యాంగో, దీన్ని నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. దీని తర్వాత నేను మ్యాంగో తినానా అంటాం, మ్యాంగో తింటానా, డూ ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో, దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. ఈ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ మన క్వశ్చన్ ఆన్సర్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో కన్ఫర్మేషన్, దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం. అందుకోసమే నేను మీకు చెప్పాను టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత అన్ని టాపిక్స్ సులువుగా వచ్చేస్తుంది. అందుకోసం ఫస్ట్ ఈ 48 స్ట్రక్చర్ పైన మనం మంచి అవగాహన తెచ్చుకున్న తర్వాత అవి టకటకగా చెప్తే ఉండే కొద్దీ మనం వస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఆగే బండి ఆగదు. ఇక ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నది కూడా తెలుగులో కూడా నేర్చుకోవాలి అప్పుడే మనకు. ఎందుకంటే వెన్ వి వన్స్ ఎప్పుడైతే మనం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మదర్ టంగ్ కన్నా, మదర్ లాంగ్వేజ్ కన్నా, అంటే విచ్ మీన్ దట్ దానికన్నా అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్ ఇంకేమి ఉండదు. ఎందుకంటే నీకు బాగా అర్థం చేసుకోవాలన్నా, నువ్వు వేరే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఫస్ట్ నీ లాంగ్వేజ్లో నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి, మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మీనింగ్ తెలుసుకోకుండా నువ్వు నేర్చుకుంటే మాత్రం అది వృధా అవుతుంది. ఇది డూ ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో, నేను మ్యాంగో తింటాను కన్ఫర్మేషన్ చేస్తాను. డోంట్ ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో, నేను మ్యాంగో తిననా, డోంట్ ఐ ఈట్ ఏ మ్యాంగో. ఇక్కడ నేను మ్యాంగో తింటానా, ఇక్కడ నేను మ్యాంగో తిననా, నాకు నేను నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్స్ అన్నాం. ఇలా 4 వస్తుంది చూడు, ఇది 4, ఇలా 12 into 4 48 వస్తుంది. సో ఇది మనకు స్పోకెన్లో కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు డైలీ వైజ్ కన్వర్జేషన్లో కూడా ఇవి మనకు బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆమె రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంది. సి గోస్ టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ, దట్ ఈస్ ద సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఆమె రోజు స్కూల్ వెళ్తూ. సి నెగిటివ్ సెంటెన్స్, సి డజంట్ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ.
ఆమె రోజు స్కూల్కి వెళ్ళదు. ఆమె రోజు స్కూల్ వెళ్తుందా? డస్ ఈ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ? ఆమె రోజు అంటే కన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నా, ఇస్తాను పోతుందా లేదా అడుగుతున్నాం. ఓకే, తర్వాత ఆమె రోజు స్కూల్కి వెళ్ళడం లేదా? డజంట్ సీ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ? ఇలా సో ఇలా మనం మాట్లాడడానికి కూడా ఇవి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సో అందుకోసమని మీకు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈ వెబ్స్ పైన బాగా అవగాహన తెచ్చుకోండి. ఇక థ్యాంక్స్ టు హ్యావ్ వాచ్డ్ మై వీడియో టిల్ నో అండ్ మోర్ ఎవర్ డోంట్ స్కిప్ అండి, మొత్తం కూలంకుషంగా నేర్చుకోండి. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. I will meet you tomorrow with a different topic. Thank you.